moderate the next session. አጨብጭባችሁ ተቀበሏት ባካችሁ። Hello everyone. Okay, so የአሁኑ ሴግመንት የሚሆነው it's going to be from vision to shelf የሚለውን ዲስከሽን ነው ዛሬ የምናቀርብላችሁ። So we have like ሶስት amazing የሆኑ entrepreneurs አሉን. So the first one is Feven Tsahaye, founder and CEO of Chaka Origins. Please join us. Okay, the second entrepreneur is Metasabea Yosef, founder of Addis Futures Lab. ሶስተኛው entrepreneurችን is going to be Gizao Bekele, founder and CEO of Green Care Naturals. Please join us. Welcome, Gizao. So ዛሬ main idea of our panel discussion የሚሆነው it's የኢትዮጵያን በጣም traditional and more biodiverse የሆነው approachአችንን ወደ modern እንዴት እንዳመጣችሁልን and ወደ wellness እና health solutions እንዴት እንዳመጣችሁልን ነው discuss የምናደርገው. So our first question is for you, Feven. Tell us about Chaka Origins and what drew you to Ethiopian forest ingredients. Thank you for having me. So I started really looking into natural products and natural ingredients, I think when I was in college actually, so a while ago. But I found it very difficult to access these things in Ethiopia. So when you go to a lot of like, let's say, I had a chance to also live abroad. So you'd go to like some Indian shops or Chinese shops and you'd always find these like concoctions of like clays, oils, teas and all kinds of food ingredient spices. So the spices we've definitely covered on the food side in Ethiopia, but I just didn't have a lot of access to products that were made locally. So a big part of my desire to start Chaka Origins was to really understand how do we take some of those like beautiful heritage pieces that we have and create a range of natural wellness and products essentially. So Chaka Origins was started in just before the pandemic, so 2019. And we really focused on first understanding the supply chain. What does it take to build smallholder supply chain? So I spent a lot of time in field, and I got to travel and see a lot of the country, which was really incredible. And I love being in nature. And I really got to understand that we have such incredible biodiversity and such a range of plants, but somehow there's a disconnect between that and then consumers and customers that are in Addis, such as myself. And so I wanted to see how do I problem solve and create like an end-to-end traceable value chain. Yeah, that's so interesting because I do remember it's a bit hard to find like extractions of oils, and I think it's becoming now more diverse, more I think we have more choices now, and I think it's because of you guys. So okay, the next question is for you, Gizao. You've been working with traditional herbs for 15 years. What sparked this passion? What was your passion? እሺ አመሰግናለሁ በጣም እኔ እንግዲህ ወደ ኸርባል ሳይንስ የተቀላቀልኩት ሌትሊ ነው። በጣም ተወልጄ ያደግኩትም እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ማለት ለሙያው በጣም ሩቅ ነበርኩ፣ ግን በስራ አጋጣሚዎች አንዳንድ ነገር የማያቸውን ነገሮች ከትንሽ ነገር የተነሳ ነገር ነውና እንግዲህ ትልቁ ጉዞ የተጀመረው ካናዳ ከሄድኩኝ በኋላ ነው። እዛ ትንንሽ ነገሮች ናቹራል ፋክተርስ የሚባል ሰከንድ ላርጀስት ኖርዝ አሜሪካ ላይ ትልቅ ቫይታሚን ካምፓኒ አለና እዛ ውስጥ እሰራ ነበር። እዛ ውስጥ ገብቼ ሳየው ነጭ ሽንኩርቱ ምኑ ኤቭሪቲንግ ፓክድ ሆኖ ነው የሚሸጠው።
እና ይሄ ነገር እኛ ይዘነው ያለው እውቀት ዝም ብሎ በቃ የተጣለ ነገር ሆኖ እነሱ ጋር ሲደርስ ግን ትልቅ ነገር እየሆነ ነው እና በቃ ያኔ ነው ክሊክ ያደረገልኝ። እንደ አጋጣሚ ሆነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ያው የቤተሰብ ንግድ ላይ ነበር ያደግኩትና ስራችን ከእንጨት ጋር የተገናኘ ነው። ከዛ ውስጥ ገጠር ውስጥ ዝም ብለው ያየኋትን ነገር ሰው እንጨት ሲቆርጥ እንትን መጥረቢያ ሲቆርጣቸው ምን ሲሉ የሚያደርጉት መጀመሪያ ፋሲኔት ያደረገኝ የሸረሪት ድር ነው። የሸረሪት ድር is one of the best medicine. Really? Yeah. Okay. Spider web. አንድ ሰው ትልቅ መጥረቢያ እግሩን ቆርጦት በጣም ክሊኒክ ያለበት ቦታ አልነበረም እና ወዲያ አካባቢው ሰዎች እሱን አረጉለት። within 3 days almost ደርቋል። within 3 days እና ከዛ ፈቱለት፣ እንደገና ለሳምንት አሸጉለት። ከዛ በኋላ he's fine እና ያንን አይቼ ነበር። ከዛም ደግሞ ሌሎች ሲያረጓቸው ነበር። ዝም ብዬ ለምን እንደሆነም አላውቀውም። ያን ፓሽኑም ስላልነበረኝ ግን እጽፍ ነበረ እና ከጉልበት ህመም ጋር የተገናኘ ነገር ነበረ የጻፍኳት። እዛ ላለ ሪሰርቸሩ ስሰጠው በደንብ ሸበቸቡት። 1 ብር አልተከፈለኝም ለኔ ግን አዎ በደንብ ነው የሸበቸቡት። ከዛ ሂድና አሁንም ሌላ ነገር ካለ አምጣ መባል ሲጀመር በአጋጣሚ በዱባይ በኩል ስመጣ እዛ በደንብ ሲሸጥ አየሁት እና እቺ ነገር ለካ ሰርታለች ብዬ እኔም ብልጥ ሆንኩኝ። ከዛም በኋላ ኦልሞስት ለ6 ዓመት ያክል ወጪን እየቻሉኝ በአመት 2 3 ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣሁኝ በደንብ ሪሰርች አደረግ ነበረ። እዛ ሀገር 3 ዓመት የኮሌጅ እንትን ነው፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሆነው ኮምፕሊትሊ አይገናኝም። እዚህ ፕራክቲካሊ ፊል እያረግሽው ነው። መቼ ያድጋል፣ መቼ ቅጠል ያወጣል፣ አይዴንቲካል ፕላንቶቹ እንዴት ነው የምትለያቸው። ኢቭን አንዳንዴ ቅጠሎቹን ገልብጠሽ ሁሉ ቬናቸውን ትቆጥሪያለሽ። ዳማሽ ዲፕ ነው፣ እዛ የለም እንደዚህ። እና ያንን ነገር ነው ወደፊት ለማምጣት የፈለኩት። እና እኔ የተማርኩት እንግዲህ 13 ዓመት ሪሰርች ላይ ቆይቻለሁኝ። 200 ዓመት ወደ ኋላ ኢትዮጵያ ኖሌጅ ላይ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ላይ እንዴት ነበር ይኖሩ የነበረው፣ እነሱ እንዴት ጤነኛ ሆኑ፣ እኛ እንዴት በሽተኛ ልንሆን ቻለን፣ like what was the secret። እና እዛ ላይ ነው ትልቁን ነገር የሰራሁት። ስለዚህ ቅቤ ሲነጠር ለምንድን ነው የሚያነጥሩት? ጤና አዳም ለምንድን ነው የሚጠቀሙት? አሪቲው ምኑ ለምንድን ነው? እና እስካሁን ድረስ ሞደርን ሜዲኬሽን እና ኸርባል ሜዲኬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አብረው ባለመስራታቸው ወይ ዶክተሩን ውሸታምና ሰነፍ ሌባ እናደርገዋለን ወይ ፋርማሲስቶቹን። ምክንያቱም አብረሽ የማትወስዳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጤና አዳም ስትወስጂ ብለድ ቲነር መድኃኒት የሚወስድ ሰው ጤና አዳም መውሰድ የለበትም። ምክንያቱም ጤና አዳም ራሱ ብለድ ቲነር ነው። ስለዚህ ያ መድኃኒቱ ሳይሰራልሽ ሲቀር ከሁለት አንዱ ነው የምትሰድቢው። ያው ውሸታም የሚባለው ነገር ነው የሚበዛው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ማስተማር አለብን። ዶክተሮቻችን ማወቅ አለባቸው። ኸርባሊስቶቹም ደግሞ ከየትኛው መድኃኒት ጋር ምን እንደሆነ መማር አለባቸው። እና እኔ ላክም ሳይሆን የተማርኩት የነበረው ሞር እነዚህ ነገሮች ኢንተርጌት አድርገው እንዲሰሩ ፋሲሊቴት ላረግ ነበር የፈለኩት። ሞደርናይዜሽኑን ለማምጣት ነበር የፈለኩት እና ትንሽ ከባድ ነው አቀባበሉ ምኑም። ስለዚህ ውስጥ ሆኜ እየሰራሁኝ ማስተማር አለብኝ የሚለውን ነገር ነው ያዝኩት እና ቻሌንጂንግ ነው። ትሰደቢበታለሽ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ አይነት አመለካከት የለውም ኸርባል ሜዲኬሽን። ግን አይ ቲንክ ከተማ ማደጌም ውጭ መኖሬም ግዴለሽ አድርጎኛል እና ያ የጠቀመኝ ይመስለኛል። ስለዚህ ብዙ ልጆች አስተምር ያለው ቲክቶክ ላይም ሌሎችም ሰው እኔ ጋር መጥቶ መታከም እንዳይችል ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያክሙ ኖሌጁ ትራንስፈር እንዲያደርግ ይሄ ተቀብሮ ቀረ ምናምን የሚባለው ነው ከባድ ነው። እንትኑ ገጠር ውስጥ ያለው አይሰጡሽም መድኃኒቱንም። አንድ መድኃኒት ለማግኘት 8 ዓመት ያክል ትለፍ ያለሽ እና በተለይ የተመላለሳችሁ ከሆነ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ቢል አለ ምናምን እና ብቻ አድካሚ ነገር ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ውስጥ ግን ብዙ ያገኘናቸው ነገሮች አሉ። ሰው እኔ ጋር እንዲመጣ አልፈልግም። እዛው ላይክ መጀመሪያ ኢንቴንሽኑም ሰው ራሱን እንዲያክም፣ እየጠፉ ያሉ መድኃኒቶች ሰው እንዲያውቃቸው። የእውነት ደግሞ እየተማርሽ ስትሄጂ ሩቅ አይደለም፣ መድኃኒቱ ስለተደበቀ ነው እንጂ ሩቅ አይደለም።
ጎናችን ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ለሰው ብንነግረው ምንድነው ሉዝ የምናደርገው? ነቴ ግን እየጠፋ ያለውን ነገር መመለስ እንችላለን የሚል ነው እና በዛ ነው ጀመርኩት። Thank you so much. I think that's very, don't give up on us. I think we're becoming more open-minded ahun. So, yeah, እንቀበላለን ከዚህ Okay, so Meti, you're developing a sustainable beauty brand. So what's your vision? That's a good question. So I think in the Groom Ndalo, we have so many amazing products and ingredients that have yet to reach the rest of the world. So I want it to be like an African first brand, so a global beauty brand, but also a regenerative brand. So something from supply to end is going to be sustainable and regenerative. So that's my main vision. That's interesting. Okay. This is a good panel. Sorry guys. Ishi. So the next segment የሚሆነው is the power of Ethiopian botanicals. So I think እኛ ሀገር we're blessed with በጣም incredibly አሪፍ የሆኑ በጣም incredibly የሆኑ ingredients. So በሱ ዙሪያ ነው የሚሆነው አሁን። So to ግዛው coffee oil is your breakthrough ingredient. What makes Ethiopian coffee beans unique for beauty, especially ደግሞ for beauty? እንግዲህ ኮፊ ኦይል አማዞንም ላይ ሌላም ቦታ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ። ግን የኛ ጋር የሰራ ነው ምንድነው ከ6 ከ7 አመት በላይ ፈጅቶብናል ያንን ኮፊ ኦይል ለማግኘት እና እስካሁን ድረስ ወርልድ ዋይድ በፒዩሪቲው እና ደግሞ በብዛቱ የኛን የሚያክል የለም ወርልድ ዋይድ። እና የዛሬ ሳምንትም ገና ሳምንት ሆነኛውን ከተመለስኩኝ ቶሮንቶ ነበረን እና ቶሮንቶ አንድ ሌላ ስቶር ከፍተን የመጣ ነው። ምንድነው መሰለሽ ትልቁ ነገር በእኛ ጄኔሬሽን ለሀገራችን የምንሰጠው ነገር ምንድነው? እስካሁን ድረስ እየተጠቀመን ያለ ነው የድሮዎቹን ሄርባል ሜዲኬሽን እንበላው የምናስጎበኛቸውን ነገሮች ብንበል በእኛ እድሜ የተሰሩ አይደሉም። ስለዚህ እኛ ደግሞ ምንድነው የምንሰራው? ላይክ ምንድነው የምናመጣው? ስለዚህ የቡና ኤክስፖርት ወደ 270 ሺህ ቶን አካባቢ ይሁን something እንደዛ ነው ኤክስፖርት የምናደርገው። ያገኘነው ስንት ነው? 2.4 ቢሊዮን ዶላር ምናምን ነው የምናገኘው። ያንን ወደ ኦይል ብንቀይረው to be honest amazing ማለት ኢትዮጵያ እዳዋን ትከፍላለች። 30 ቢሊዮን ዶላር ነው የሚሆነው። from 2 billion to 30 ቢሊዮን ዶላር ነው የምናገኘው። ስለዚህ ወደ 32 ቢሊዮን ሊትርስ ኦፍ ኦይል እናገኛለን ከዛ ውስጥ። ይሄንን ማግኘት የምንችለው እኛ ብቻ ነን። እስካሁን ድረስ እኛ ከ100 ኪሎ ላይ 7 ሊትር ድረስ ኦይል ማግኘት እንችላለን። ጀርመኖች ብቻ 1 ሊትር ነው ያገኙት ማሽነሪ ቆንጆ ስላላቸው። እኛ ይሄንን ያገኘነው ከኛ አሁንም ስቲል ከኛ አባቶች ከተገኘ እውቀት እንዴት አድርገን ፕሪፓሬሽኑ ላይ የማሽነሪ አይደለም ፕሪፓሬሽኑ ላይ የተለየ ነገር ስለሰራንበት ያ ነው ትልቁን ነገር ያመጣው። ደስ የሚለው ምንድነው አፍካ ላይ አፍሪካን ፋይን ኮፊ አሶሲዬሽን ኡጋንዳ በነበረ ጊዜ በኡጋንዳ ጋቨርንመንት ነበር ተጋብዤ የሄድኩት። እዛ ላይ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ግብርና ሚኒስትሩ ነበሩ፣ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ነበሩ። እዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ቡና ዘይትን እዛ ሲያዩት እነሱ ራሳቸው በኢትዮጵያዊ እዛ ድረስ እነሱ ሳያውቁት ነው ሄደው እና እንዳስረዳ ተጠየቁኝ። ኢትዮጵያ መጣሁኝ። ለቡናና ሻይ ለኤክስፐርቶቹ በሙሉ ሃፍ ዴይ ክላስ ሰጥቼ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያውን የኮፊ ኦይል ላይሰንስ ያለን እኛ ብቻ ነን። እስከዛ ድረስ የኮፊ ኦይል እንዳለ ቡናና ሻይ ማያውቅም ነበር። ከዛ በኋላ የኮፊ ኦይል ስታንዳርድ ምን እንደሆነ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኦፊስ በደም ተጠንቶበት ለመጀመሪያ ጊዜ የቡና ኦይል ስታንዳርድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወጣ አስደረገናል which is ትልቅ አቺቭመንት ነው። ስለዚህ እየቀጠልንበት ከሄድን ትልቅ ነገር ይመጣል። ጋቨርንመንት ኦፍ ዱባይ እነሱ ጋር ሜድ ኢን ዩኤ ብለን እንድንገባ ጠይቀውናል። ነው ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ካልሆነ ብለን ነው ያቆም ነው። በሌትር $1,000 ነው የሚሸጠው ፐር ሊትር። እና እነሱ ጋር ብሄድ ግን
ሜዲኑ ዩኤኢ ስለሚሆን በሊትር $10,000 እናደርገዋለን ብለው እንትን ብለዋል። እና ይሄ ምንድነው መሰለሽ እስካሁን ድረስ ተፈልጎ እነሱም ፈልገው 1 ዓመት ተኩል ድረስ ሌላ በዛ ስታንዳርድ አጥተው መልሰው ኮሙኒኬት አድርገውን ስቲል ፕሮሰስ ላይ ነው። ግን እኛ ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ነው። ምክንያቱም ትልቁ ነገር ውጪ እዛው ብንሰራው እዛው ሁሉ ነገር ብናደርገው ያው ገንዘብ እናገኛለን። ግን ዋና አላማው ምንድነው? ብዙ የተማረ ሰው አለ ተመልከቻቸው እነሱን ሌላም እንደዚህ አለ ማለት በፍርሃት ውስጥ ስለሆነን ያዝነው ነገር ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው ባለማወቃችን በቃ ዝም ብሎ በፍርሃት የሚኖር ህዝብ አለ። ከኛ በፊት የነበሩት ትልቅ ነበሩ፣ ከኛ አሁን አለን፣ ከኛ በታች ደግሞ ከኛ ደግሞ ሞር ስማርተር የሆኑ ልጆች አሉ። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ኤምፓወር ማድረግ አለብን እና እኛ የቀደሙትን ሰዎች የሰሩትን እየበላን የኖር ነው ማለት እንችላለን ማስጎብኘቱ ላይ እና እነሱ ከኛ በታች ያሉት ደግሞ እኛ የምንሰራውን በቃ እንደ ኢትዮጵያዊ ይሄ ነጭ አምላኬ መሆን የለብንም፣ እንችላለን፣ ጥሩ ጭንቅላት አለን እና ያንን ለማስቀጠል ነው ትልቁና የኮፊ ኦይል በጣም እንደ መስራች እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊኮራበት የሚችለው ብቸኛ የቡናችንን ታሪክ እንደገና ደግመነዋል ብለን ነው ሁሉ የምንለውና ይሄ እንግዲህ ለግሪን ኬር ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለሁሉ ሰው አንድ ኤክስትራ ሌላ ቦታ የማይገኝ የቡና ዘይት አግና ይሄ ለስኪን ኬር ነው የሚሆነው። ኤደብል ነው፣ ፕሪዘርቫቲቭ የለውም፣ በጠብታ ሌላ ኦይል አይገባም እና ለስኪን ኬር ነው የሚውለው። ለማዲያት ይሆናል፣ አይን ስር ለሚወጡ ጥቁረትና እብጠቶች ይሆናል፣ ብዙ ለስትሬች ማርክ ይሆናል እና ሲንግል ኢንግሪዲየንትስ መሆኑ ደግሞ ቡና አለርጂ ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር የለውም እና እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊ የኮፊ ኦይል ላይ ትልቅ አቺቭመንታችን ይሄ ነው። That's very fascinating. And I do remember, yeah, it's crazy because I do remember የውጭ ፕሮዳክትስ በገዛ እንትኔ ሳስተዋውቅ አስታውሳለሁ and I didn't realize እኛ ሀገር እዚሁ የኮፊ ኦይል መኖሩን and እነሱ በሲረም መልክ ምናምን ነው የሚያስተዋውቁት። ግን I remember the skin benefits በጣም ትልቅ ነው። በጣም like it's skin rejuvenation, inflammation ይቀንሳል፣ ብዙ ነገሮች አሉት። like even ሚቀላ ፊታቸው እንዲህ ቅልት የሚልባቸው ሰዎች ና እሱ ራሱ ይጠቅማልና and thank you for this amazing service. This is huge. So yeah. That he essentially said he can make more money, 10 times the money he's making, if he said it was made somewhere else. Good? Yagar guddai below. No, I'm going to take less. This is exactly why Korean beauty ahun ba'alam mitawaqo, especially yerasacho nagar tillik salaragut. So I think it's amazing that we can push forward and make Ethiopian beauty a global powerhouse. በዚህ አይነት አስተሳሰብ. So I just want to Absolutely, you're right. በጣም ማካበድ አለብን በእኛ ፕሮዳክት you guys like እንዲህ እየተሰበሰብን ካልተካበደ there is no way ከዚህ ሀገር ራሱ internationally የሚወጣበት. So you're absolutely right. Okay, so my next question is for you, Faven. You work with ingredients from biosphere reserves. So why does this matter for potency? Like yeah, that's actually a very, very good question. So ምንድነው አሁን like biodiversity ስንል አላማው it's for different types of plants to thrive, to keep indigenous knowledge, to keep already like passed down የተደረጉ ብዙ ትራዲሽኖች። so normally አሁን ለምሳሌ like ባህር ዛፍን ያው ሁሌ የምጠቀመው ምሳሌ ቢሆንም ባህር ዛፍ አሁን በጣም ስር ስለሚሰድ it's actually not the best for biodiversity in that regard, because it means that when the roots are getting very deep and very wide in forest areas, other types of plants can't thrive around it because it takes all of the nutrients, more water, etc. So with biodiversity, what you want is to keep like plants and also trees, natural trees that are indigenous to the country, so that have been here for way before we were even thought of being conceived, and being able to keep farmers gainfully employed by having the trees, so not cutting them down. So ብዙ ጊዜ like biosphere reserve የሚባለው is an area that UNESCO has identified as being an ecological heritage site. ልክ እንደነ ላሊበላ እንደ ሌላ አይነት ሳይት ማለት ነው፣ ግን for the environment.
ሶ እነዚህ አይነት ቦታዎች አሁን እንደነ ከፋ እንደነ ሸካ እንደነ ያዩ እያሉ እየበዙ መጥተዋል። ሶ የተወሰኑ አሉ ዲማርኬት ተደርገው እዛ አካባቢ በቃ ሀገር በቀል የሆኑትን ሲድ ፕሬዘርቬሽንማ ይሁን የዛፎቹንም ሆነ የተለያየ አትክልት እዛው እንዲኖሩ ነው ዋና አላማ። ብዙ ጊዜ ግን ምን ይሆናል በጣም ሩራል ላይ ስለሆነ ፋርመሮቹ ያሉት the only way that they can maybe have income is by cutting the trees and wood manufacturing, which is also something that obviously the country needs. ግን the more you do that in places where you preserve biodiversity, the worse off it is for the environment. So it's very important to create income streams for farmers to be able to have gainful employment through other means. So a lot of the work that we were doing was ያሉትን indigenous plants እኛ እንገዛችኋለን ዛፉም እዛው አይነካም እና በአካባቢ ያሉትን ሜቢ ሁሉንም ባይሆን የተወሰነ ይወስዳሉ። አሁን ብዙ ጊዜ ሜቢ ላይክ አቨሬጅ ስሞል ሆልደር ኢትዮጵያ 2 ሄክታር ቢሞላ ነው በጣም ግፋ ቢል ማለት ነው። እዛ 2 ሄክታር ላይ 15 የተለያየ ነገር ይተክላሉ። ሶ ሜቢ ቡና አለ፣ አቮካዶ አለ፣ ሙዝ፣ እርድ፣ የጥብስ ቅጠል የምን ብዙ ነገር አለ which is good, but then አንዳንዴ ደግሞ ኢንካም የሚያመጣበት ሚንዝ ሰስቴይነብል ካልሆነ ለነሱም ጫና ከተፈጠረ ለኤንቫይሮንመንቱም ለነሱም ለኛም ጥሩ አይመጣም። So a lot of the work we were doing was to say like ባለበት how do we create more efficient income streams, so that ደግሞ really requires partnership. So ብዙ አመት ዴቨሎፕ ያደረግነው አይነት አሰራር ነው። So ባዮዳይቨርሲቲ ባለበት ኢትዮጵያ በጣም በጣም ቡና ማአት ኮረሪማ ማአት የመሳሰሉ ቬሪ ዩኒክ ለኢትዮጵያ የሆኑ ኢንዲጂነስ ፕላንትስ አሉን። ግን ያንን ወደ ጥቅም ካላዋልን ወይ እየጠፉ ይመጣሉ ቅድም እንደተባለው ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ካፕቸር ያደርጋል የነዛን ቫልዩ። ሶ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ቱ ቢ ኤብል ቱ ቴል አወር ስቶሪ ኤንድ ቱ ኦልሶ ቴል ዘ ስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያስ ባዮዳይቨርሲቲ። Thank you so much. That's okay, that has to be ሌላ ጥያቄ. I'm sorry. How challenging is it to work with that many amount of people, and how many የተስማሙት actually with your vision, and how many do they actually see it and they're like okay no? እንግዲህ የኛ ሀገር ሰው በጣም ስኬፕቲካል ነው። so really requires like የሆነ like ብዙ ተመላልሰን I think maybe 6 አመት ውስጥ 2 አመት ከግማሽ ካለምንም ኤግዛጀሬሽን ሰፕላይ ቼን ላይ ብቻ ነበር ፎከስ ያደረግነው። ሶ እዛም ያሉ ሰዎች ለመቅጠር ብቻ ሳይሆን like በደንብ አላለል ከሰው ጋር ለመግባባት በዛ ላይ like the way that we did it was also to make sure that it's not just us and the group of farmers, there's always a third party partner. So whether that's like a local NGO or የመንግስት የግብርና የሆነ division ካልሆነ በስተቀር, because you need that kind of like a 3-party almost agreement to really make sure that there's a bit of balance. And now a lot of it also required us to invest in training, ችግኝም የማባዣ ቦታ ነርሰሪ ላይ we were very very invested in building out our supply chain, so it definitely took a lot of time and a lot of effort. But that's also the reason why we can provide like quality and traceability. So for all of our products, we can tell you like which batch, which farmer, which location, and that's something that I think in Ethiopia, depending on products, especially local manufacturing, it's very important. Until we can figure out how to do that across all industries, we're not going to be able to capture the full value of like the growth that we are capable of achieving. Thank you so much. Okay. So, Meti, how are you incorporating traditional knowledge into modern formulations? So with our breakout MVP product, it's hair related. I can't say much because we're still patent pending. Again, it's basically using a material that is already very much a part of our everyday lives. It's actually a waste product that's discarded, and we're turning that into something that is kind of high-end luxury hair care. So again, I think what everyone is tapping into is using the traditional knowledge, the traditional, materials that are all around us. ብዙ ጊዜ kind of, ተንቆ ወይ ብዙ ያልታሰበ ነገሮች and kind of በአዲስ perspective እያሰብናቸውና connecting it with the global market. So thank you so much. I think it's very untapped, gonna, and I really like the fact that it's like so I thought way discarded የሆነ material. Yeah. I want to know, I'm curious on. So
For each of you, I wanted to ask, for hair health, what is your go-to ingredient and now what do you recommend for our users? Come on and Jamar. Okay. እሺ እንግዲህ ከዚህኛው ጥያቄ ሳይሆን ሁለቱም ከመለሱ ጥያቄ ሊጀምርና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ላይ መስራት 2 አመት መመላለስ ትንሽ ነው። ብዙ 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 ሆነስትሊ አንድ ኸርብ ለማግኘት ከካናዳ 8 አመት ተመላልሻለሁ። ጀስት ሲንግል ኸርብ ጠፍቶ አይደለም አጠገባቸው ቁጭ ብሎ መንገር ስላልፈለጉ ብቻ እና አይነው ምን ያህል አስቸጋሪ ጉዞ እንደሄዳችሁና ምንድን ያደረግነው እኛ ኦልሞስት 80% የሚመጣልን ኸርብ መልሶ ለገበሬው ወይ ደግሞ ለሚያመጡት ሰዎች መክፈል ነበር ያዝነው፣ ለፕሮፊት ሳይሆን። ለምንድን ነው? አንደኛ ወደ ከተማ ማይግሬት እንዳያደርጉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከተማ ምንም ከተገኘ ወላጆቻቸው የሚያውቁትን እጽዋት በሙሉ እያጠፉት ነው የሚመጡት። ማለት በቃ የሚጠብቀው ሰው የለም። ኔክስት ጄኔሬሽን ምንም ነገር አያገኝም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ባሉበት እነዛን አትክልቶች ከነ እውቀቱ እየሰጠናቸው ከከተማ ይልቅ እዛው መድኃኒቱን ቢልኩልን ወይ ደግሞ ኸርቦቹን ቢልኩ የተሻለ ኢንካም እንደሚያገኙ እያስተማርን ብዙ ሰዎች ከከተማ የተሻለ ኑሮ ትልልቅ ቤት ሰርተው ልጆቻቸውን አስተምረው በቃ ደስ የሚል ኑሮ እየኖሩ ነው። እና ያንን ካላደረገን ከነሱ ውስጥ ብቻ የምንወስድ ከሆነ ይሞታሉ እና አይቀጥልም። ያ ነው። ሌላው እንግዲህ እኛ አሁን ሄር ኬር አለን፣ ቦዲ ኬር አለን። ለምሳሌ ኦሬንጅ ሲድ ኦይሉን ምንም ነገር ሳናደርግ ኦሬንጅ ሲድ ኦይል እናወጣለን። በጣም ፋሲኔት ነው። አዘ ግሪን ኬር ምንድን ነው? ፓፓያ ሲድ ኦይል እናወጣለን። ሜዲሲናል ነው። አሁን ፓፓያ ሲድ ኦይሉን ስናወጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ፓፓያውን ወደ 2000 ኪሎ ግራም ፓፓያ መቄዶኒያ እንወስደዋለን። ፓፓያውን እንሰጣቸዋለን፣ ፍሬውን ይሰጡናል። ከዛ ውስጥ የምናገኘው 150 ኪሎ ሲድ ነው። ፕላስ ከዛ በኋላ ሲዱ ሲደርቅ 13-15 ኪሎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኦይሉ ግን ሀይሊ ሜዲሲናል ነው። ብዙ ነገሮችን ማዳን ይችላል። ከቡና ዘይቱ የበለጠ አድካሚ ነው፣ ምክንያቱም ኦይል ሲድ አይደለም። ያንን ለማግኘት ሌላ ታሪክ አለው እና እኛ አሁን የምንሰራቸው ቅባቶች በሙሉ ሜዲሲናል ናቸው። ለምሳሌ ሮዝመሪ ኦይል እናንተን በደንብ የተሻለም ታውቁታላችሁ። ሮዝመሪ ኦይል ፕላንት አይደለም፣ ኢንፊውዝ ካልተደረገ አይደለም። እኛ ጋር አሁን ከ8 ወር እስከ 1 አመት በፈጀ ፕሮሰስ ምንም አይነት ነገር ሳይጨመር የፕላንቱን ወዙን ወደ ኦይል ቀይረን ለመጀመሪያ ጊዜ ወርልድ ዋይድ the same thing ሮዝመሪ ኦይል ብቻውን ኦይል ሆኖ የምናወጣ እኛ ብቻ ነው። ግን ለጸጉር አሁን ምንድን ነው ጥሩ ብለን ስንል ጸጉር ምንድን ነው የሆነው? መጀመሪያ ላይ ሻፍቱ ነው የተጎዳው፣ ሩቱ ነው ወይንስ ስካሉ ነው? ቆዳው ላይ በሽታ አለ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ የጸጉር ቅባት ብለን ስንሰጥ ጀስት ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ከሆነ ኤኒቲንግ ሞይስቸራይዝ ያደርገዋል። ግን ምንድን ነው ሩት ኮዙ? ስለዚህ እኛ አሁን እንደ ኸርባል ሜዲኬሽን ሰው እኛ ጋር ሊታከም ሲመጣ የምንሰጣቸውን ኢንግሪዲየንቶች በሙሉ ዊ አድ ኦን ዘ ኦይልስ። ስለዚህ አንደኛ የማይግሬን መድኃኒት ስላለን ራስ ምታት ያለባቸው ሰዎች ቅባቱን እየተቀቡ በነፊት ያገኛሉ። የቆዳ ድርቀት ያለባቸው ሰዎች ወይ ፎሮፎር እና ሌላ ፈንገስ ያለበት ሰው ሴም ቲንግ እየታከመ ቆዳቸውን ያርሳሉ። ፕላስ ደግሞ ጸጉራቸው ከሩቱ ጀምሮ ችግር ካለበት ያንን የሚፈታ ነገር ነው የምናደርገው እና የጸጉር ቅባት እንግዲህ እንደ ግሪን ኬር እንደ ራሴ ሆኜ ስናገር ይሄን ሁሉ ነገር ያልያዘ ከሆነ ጀስት ኖርማል ኦይል ነው፣ ያርሳል። ግን ምን ያህል ቤኔፊሻል ነው? አሁን ውጭ ሀገር ስንሄድ ውሃው ያደርቃል ቶሎ፣ ቆዳ ይደርቃል፣ ማዲያት ቶሎ ነው የሚመጣው፣ ጸጉር ቶሎ ነው የሚረግፈው እናውቃለናል። እና ያን ሁሉ የምናቆምበት በነዚህ ነው። ስለዚህ ለእኔ በጣም ሀይሊ ሪኮመንድ የማደርገው ሮዝመሪ ኦይል በጣም ሀይሊ ሪኮመንድ አደርጋለሁኝ። ቮሊዩም ይሰጥልናል። በተለይ ይሄ ሹሩባ ስትሰሩና ከፊት የሚያልቅ ነገር ሮዝመሪ ኦይል ዘ ቤስት ፒውር ሮዝመሪ ኦይል። ሌላ ያለን እኛ
ሄር ፉድ የምንለው አለ ሚክስድ ፕላንት ነው ስቲል እና ሌላ ደግሞ ኮምፕሊት ግሪን የምንለው ወደ 8 አይነት ኢንግሪዲየንት ያለው ወደ ጂንሲንግ ምናምን ሁሉ ያሉት ሳውር ሶፕ ግሽጣ የምንለው እነሱ ሁሉ ያሉት ነገር አለ። እነዚህ ናቸው የኛ ሄር ኬር ላይ የምንለው እና ለእኔ እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ግን አሁን እነሱ አሉ ሌሎችም አሉ። እኔ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያውን የሄርባል ሆስፒታል ከሞደርን ሜዲኬሽን ጋር ኢንቴግሬት አድርጎ በአፍሪካ የመጀመሪያውን የሆነ ሆስፒታል ለመስራት እንትኑን ጨርሰናል። አሁን ስኪን ኬር ላይ በእኛ በሶስታችን ዙሪያ ሌሎችም ይኖራሉ እና የራሳችንን ፕሮዳክት ብቻ መሸጥ ሳይሆን ኮላብ አድርገን የተሻለ ላይክ የኔን እቃ የእሷን እቃ መሸጥ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊ የሆነ ጊዜ በቃ ራሳችንን ሳክሪፋይስ አድርገን አንድ ላይ ዩናይት ካላደረግን ሁሉ ጊዜ በቃ እንወጣና እንወርዳለን። የሆነ ወደ ውጭ መዳረስ የሚችል ነገር የለንም። እኛም ብዙ ፕሮዳክቶች አይቻለሁ ውጪ ኦነስትሊ እንደ ኢትዮጵያዊ ያለን ነገር ሙሉ አፍሪካን እንደው ሌላውን ብንተው ሙሉ አፍሪካ መያዝ እንችላለን። ግን በየተናጠል ሁላችን ጉልበታችን ትንሽ ስለሆነ ያንን ጉልበት አንድ አድርገን መሄድ ስላልቻለን ነው። አሁን እኛ የዛሬ 8 ዓመት እኔ ስመጣ ሄርባል ሜዲኬሽን በቲቪም በምንም እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናምን አይነገርም። ግን ብዙ ከሞከርን በኋላ ስፔሻሊ ዶክተር ሮዳስ ሐኪም አበበች ብዙ ከሞከርን በኋላ ግን አሁን እንደምታየው ማስታወቂያው ምኑ ሁሉ ነገር ሆነ። ፈርስት ታይም ሂት ትደረጋለች። በኋላ ግን ብዙ ሰው ጌን ያደርጋል እና አሁንም በየተናጠል እንደዚህ መስራት ሳይሆን አንድ ላይ አድርገን የተወሰነ እንትን ብናወጣ በቃ የሆነ አሁን ሜዲን ኢትዮጵያ እኮ የሚብለው ነገር እውነት ለመናገር ሁላችንም ያው ታውቁታላችሁ ቻሌንጁ ሜዲን ኢትዮጵያ ሲል መጀመሪያ ሰው ትረስት አያረግሽ መጀመሪያ። አሁን ያንን ለማስወገድኛ ለምሳሌ ዲስትሪቢዩት አናረግም፣ ለማንም ሰው አናከፋፍልም። ለምን እንዳይበረስ ሰው ፈርስት ሃንድ እንዲያገኝ ብለን ነው። ብታከፋፊው በጣም ገንዘብ አለው፣ ግን የሚከፍለው ሰው ጥሩ ነገር ማግኘት አለበት። ስለዚህ ቀስ እያለን እንደግ። ብራንዲንግ ቢውልድ ስታደርጊ ኃይለኛ ፔን አለው፣ ግን ያንን አልፈን ብራንድ ቢልዲንግ ከባድ ነገር ስለሆነ ነው። ልክ ዘ ሴም ቲንግ እንደዚህ አሁን እንደተዘጋጀው ዝግጅት ሄርባል ፕሮዳክቶች ላይ ዩናይት አድርገን 3-4 ፕሮዳክት ብናወጣ እንኳን ለኛ ለሀገሪቱ ይተርፋል። ኦነስት ነው። ግን ኢንዲቪጁዋሊ እንደዚህ ከተነጣጠልን ሁላችንም ቆንጆ ፕሮዳክት ይኖረናል፣ ርቀት ግን መሄድ አንችልም። በብዙ ነገር ይጠለፋል። አንዱ ያንቺን ፕሮዳክት ውስጥ የሆነ ነገር ይጨምርበታል። ከዛ ሜድን ኢትዮጵያ የሚለው አንዱ ደግሞ ሲጠላሽ ወጥቶ ሚዲያ ላይ የሆነ ነገር ሲያወራብሽ ምን ሲል ያ ሁሉ ነገር አለ እና አንድ ላይ ከሆነን ግን ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ መመለስ እንችላለን፣ አንድ ላይ መቋቋም እንችላለን እና እኔ አንድ ላይ ብንወጣ ከጥያቄ ወጥቻለሁ። አም ሶሪ። Thank you, Betam. I think that's a very important message, no? And I do hope someday we're going to see you guys like collaborate and unite because we actually need it as consumers. Betam quality የሆኑ እንትኖች በጣም ፕሮዳክቶች ያስፈልገናል and we do have that ትንሽ trust issue ምናምን ይኖራል ግን once I think we build that culture I think it's going to be better ብዬ አስባለሁ. So Mati, I hope you guys are taking notes for hair care because this is gold. Most of it he's touched upon. So I think the rosemary yeni probably personal mix is a little coffee oil, rosemary, and a little black seed oil. And I think kaari tea, there's one blend that I just always mix in. So that's it. Yeah. Thank you for mentioning coffee oil because it does work. Yeah. Shedding ምናምን yeah. It does work, yeah. Okay, so Faven? Yeah, I think, you know, to the earlier point, Dusty Milo, like these are the opportunities. This is maybe one of the first opportunities for all of us to come together, which I think is really incredible. I definitely don't take it for granted. In terms of hair products that I use, or hair oils rather, so now I do actually black seed oil treatment before the wash, both for the scalp and for the strands. For me, it helps with the curls, with hydration, and it works really well. So that's my go-to. And then maybe every other week I'll do castor oil together with rosemary, because castor oil helps with like the thickening, and rosemary oil already bedam slawaran a bit. But yeah, those are my go-to for hair. And then I think like, you know, just giving your hair like
a routine of styles, so that it's not always, if it's always wet, or if it's always, you know, straightened, etc. That also has an impact. So working along with your with your hair to give it the best shot at getting it where you want. Yeah. Exactly. I think it's going to be different because I think so I love that it's more or less the same but different and it's routines and I'm learning a lot. So okay. So the next segment is from idea to product የሚለው ነው ነው creating a beauty brand is as I'm sure you've experienced complex ነው. So let's talk about the journey. So to መታሰቢያ what's the biggest challenge in developing sustainable beauty products? Especially with beauty, because most likely it's going on your body, it's going on your skin. So it's the same issue for all of us, which is always going to be starting at the supply chain and making sure the supply chain is not only sustainable so you can always get your supply, but I think what Gurumu talked about and what Favor was talking about as far as the biodiversity, making sure supply chain stays healthy, right? Because that's what I was saying in the beginning about it being regenerative. It's not exploitive where we're just take and way or something. Okay, I'll go find it cheaper somewhere else. We have to invest in the communities and make sure that the flow is continuous and it's also balanced. So the supply chain side I think is the hardest. For me, one of my superpowers is branding, it's marketing, so that side kind of came easy. But the supply side and getting, you know, deep into the community was a challenge. I'm sure you guys have been low-key traumatized. Okay, so Faven, how do you balance sustainability and scalability? So initially when we started, we only focused on producing biodiverse oils. So that maybe the first 4 years, we were just figuring out like, okay, how do we roll out each product at a time, really understanding and also building the brand itself. I think there's a lot of like education, awareness, like እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ መሳተፍ, bazaar, pop-ups. So I think the first few years, at everywhere where we were able to get in, we would make sure to make it a point, because I think the first starting point is always awareness. And one of the interesting things that happened is, especially COVID ጊዜ አካባቢ, all of a sudden I think there was a little bit more time and desire from people to also understand like, okay, how do I find more natural products, not only for like organic foods but also for the things I use, you know, for my skin, for my hair. And I think that really helped to propel a lot of consumer awareness. And then so after rolling out about 6 types of oils, so we have the 2 rosemary and castor, that's more for hair. And then we also do the coffee oil as well as moringa oil, which is really nice for skin. And then we also do kororima oil, which I think we're the first ones as far as I know have done it, and as well as lemongrass. And so once we were really able to like kind of get feedback from customers, really understand like what's the use case, በምን አይነት መልክ ነው ሰው የሚጠቀመው፣ ምን ያህል frequency የሚለው, then we started looking at herbal teas. Very complementary products. And to Metasabia's point, because we had worked so much on the supply chain, it was just a natural fit and almost having like an extension. So we then rolled out our herbal teas, which includes kosaret, which is indigenous, really, really phenomenal plant, as well as hibiscus and moringa, as well as a bit of chamomile, although we'll probably switch that out with basobula very soon. And then we slowly started also looking at kind of like food ingredient spices, but we wanted to really focus on wellness and lifestyle more broadly, and looking to how do we address like different needs of our customers. Yeah. I did not realize kosaret was indigenous. Okay, Ashi, thank you. So to Guzau, you've built a full product line. So what was your first product and why was it your first product? The first product we made የፀጉር ቅባት ነው የሰራ ነው። መጀመሪያ ካናዳ ውስጥ ሆነን it takes 6 ዓመት ፈጅቶብናል። like fully edible grade ነው፣ ምንም አይነት preservative የለውም። by the way oil ራሱን preserve ስለሚያደርግ preservative ባንጠቀም ይሻላል።
እና ኸርባል ብለሽ ስትይ ኸርባል ሜዲሲናል ሲሆንና ኮዝሞቲክስ ሲሆን የራሱ ሜዠርመንቶች ስላሉት ያንን ማለፍ ስለነበረብን ስንሰራ ግሬድ ሲደረግብን ስንል 6 ዓመት ፈጅቶብናል እና መጀመሪያ የሰራ ነው የጸጉር ቅባቶቹን ነው። ያንን ስንሰራ ምንድን ነው ቅድም እንደነገርኩት ከሕክምናው ስለተነሳን አንዳንዴ እኛ የተጠቀምንባቸውና እዛ ደግሞ የተመዘገቡት ወይ አለርጂ ሪያክሽን ሊኖራቸው የሚችሉት ነገሮች መውጣት ያለባቸው ይወጣሉ፣ መቀመጥ ያለባቸው ይቀመጣሉና ያንን ኦልሞስት ለእኛ ለርኒንግ ፕሮሰስ ነበር። ግን መጀመሪያ የሰራ ነው የጸጉር ቅባት ነው እና የጸጉር ቅባቶቻችን ላይ ረጅም ጊዜ ቆይተናል። ጥሩ ነገርም አለው። ከዛ በኋላ ነው በጥናት ውስጥ የቡና ዘይቱን ቅድም ያው ሁላችንም እንዳወራ ነው ለጸጉርም ለቆዳም ኢቨን ኤደብል ነው። በነገራችን ላይ ሮስትዱ 1 ሚል ምላሳችን ስር ካደረግ ነው 1 ቡና ከመጠጣት ጋር እኩል ነው እና ዳትማች ኤደብል ነው። እነሱ ናቸው ፕሮዳክቶቻችን እና አሁን ሲያወሩ እየሰማው ኮሰረትም ሌሎችም ቅድም ያልኩት አንድ ላይ መስራት ያለብን ያልኩት ይሄ ነው። ምክንያቱም ሻይ ያስባሉ ከሻዩ ጋር አብረው የሚሄደው ኢንዲጂነስ ኖሌጁ ምንድን ነው? ቤኔፊቱ ሜዲሲናል ቫሊዩ ምንድን ነው? ብዙ ነገሮች አሉት። አሁን ለምሳሌ ብዙ ሚዲያ ላይ የተናገርኩት ቅቤ ሲነጠር ቅቤ ውስጥ የሚገቡት እጽዋቶች ለምን እንደሆነ ሁሉ አናውቅም ማለት። አሁን ኮሰረትና ኮረሪማ ነው የሚደረገው አይደለ? which is wrong ነው። 7 አይነት ማንጠሪያዎች አሉ። 7ቱም ከስር ጥቁር ሆኖ የምታዩት ኮሌስትሮል ማለት እሱ ነው። አንድ ሁለተኛ እነዛ 7ቱም እጽዋቶች አሁን ለምሳሌ ኮረሪማ ዘይት ሰርተሻል። ኮረሪማ ግን ለምን መድኃኒት እንደሆነ ለኤፒሌፕሲ መድኃኒት ነው። ትልቁ ቅቤ ውስጥ የሚገባበት የኤፒሌፕሲ መድኃኒት ስለሆነ ነው። የደም ካንሰር መድኃኒት አለ እዛ ውስጥ። ኮሰረት ከኮሌስትሮል ጋር የተገናኘ ነገር ነው ስቲል እና እያንዳንዳቸው ለ7 ከባድ መድኃኒቶች በሽታዎች የሚውሉ መድኃኒቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እኛ የናቅናቸው አሁን እኛ ሞደርናይዝ አደረግን ብለን የምንኩራራው እነሱ ያንን 7 አይነት እጽዋት መድኃኒት አድርገው አንደኛ ኮሌስትሮልን አወጣልን፣ መጥፎ ነገሮችን አወጣልን። ከዛ በኋላ ግን ቅቤ ሲመገቡ መድኃኒት እየበሉ ነው የነበረው። ስለዚህ ነው ጤነኞች የነበሩት። ሶ ዲፕሊ ኤግዛክትሊ እያንዳንዷ ኸርብ ምን ላይ ነው የምትሰራው፣ የቱ ጋር ነው የምትሰራው የሚለውን ነገር ካደረግን ሁሉም የራሱ ፊልድ አለው። በየፊልዳችን ለምሳሌ እኔ አሁን ከሻይ ጋር ከምናምን ጋር የሆነ ነገር አልሰራውም፣ አልጀመርኩኝም። እጽዋቶቹን እናውቃቸዋለን። እነሱ ከሰጡ ያንን እነሱን ኤምፓወር ብናረጋቸው፣ በዛ በኩል ደግሞ እነሱ ደግሞ ሌላ ኤምፓወር የሚያደርጉን ነገር ቢኖር አንድ ላይ የተረዳዳን እንትን ካልን ትልቅ ነገር ይሆናል። ምክንያቱም ቅድም ወይባ ጢስ ጋር ሄጄ ነበረ እያየው ጎበዞች ናቸው፣ ግን እያንዳንዱ ኢንግሪዲየንት የሚገባው ራሱ እንደ እጽዋት እንትን ሄደን እያወራን ምናምን ነበረ እና ጤና ነው። ከጤና ጋር በጤና አይቀለድም። እኛ አሁን ስንመጣ እንግዲህ 7 ዓመት ሙሉ ሕክምና ከጀመርኩ 7 ዓመቴ ከመጣው 8 ዓመቴ ነው። ህፃናት እስከ 13 ዓመት አስከፍለን አናቅም። ወታደር አስከፍለን አናቅም። የእምነት አባቶች አይከፍሉም። አቅመ ደካማ ከሆኑ መክፈል ካልቻሉ አይከፍሉም። እና በዚህ እንትን ነው ሪሌሽንሽፓችንን ቢውልድ እያደረግን ሄድ ነው። በዛው ልክ እያስተማርን ነው የምንሄደው። እኔ ስመጣ ህክምና ስጀምር ወረፋው ለ6 ወር ለ7 ወር ነበር ሰው የሚጠብቀው which is wrong። ያንን አልፈልገውም። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ ወጥቼ ማስተማር ምናምን ስጀምር አሁን ለ1 ወርም አይሆንም። ብዙ ሰው አሁን ስራዬን አሳልፍ የሰጠው ይመስለዋል ነው፣ ግን የእኔ ሰክሰስ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደ አገር በተለይ ብዙ ዲያስፖራ አለ፣ ውጭ ኖሮ የመጣ ብዙ እውቀት ያለው ሰው አለ እና አትሊስት የሰው ህይወት ምን ያህል ቫሊዩ ሊሰጠው እንደሚችል ስለምንገምት እያንዳንዳችን ከቆዳ ጀምሮ እስከ ውስጥ እስከምናክምበት እስከምንሰጠው ነገር ጀምሮ እኔ ብሆን ብለን ከሰራ ነው ሰክሰስፉል እንሆናለን። ጆርኒው ትንሽ ረዘም ሊል ይችላል። ፒዩሪቲ ሁል ጊዜ ንጹህ ነገር ይዘሽ ስትሄጂ ጀስት ርካሽ አድርገው ለሰው የሚያቀርቡት ካንቺ አልፈው ይሄዳሉ። ዴፊኒትሊ ግን ሩቀት አይሄዱ። አንቺ ርቀት፣ እኛ ርቀት እንሄዳለን፣ እነሱ ርቀት አይሄዱም። ስለዚህ ያንን ነው መለመድ ያለበት እና ያንን ነው መስራት ያለበት። ስለዚህ የኛ የመጀመሪያ ፕሮዳክታችን የጸጉር ቅባቶቹ ናቸው።
ከዛ በኋላ ነው የቡና ዘይቱን የጀመርነው። እንግዲህ አይ ቲንክ ፕሮዳክቶቻችን እነዚህ ናቸው። Thank you so much. I think community building ሁላችንም የሚያስፈልገን ነገር ነው and I do hope ከሻዩ ጋም ከኦይሉ ጋም ከሁሉም ጋር አንድ ላይ sustainable ሆናችሁ we'll see you guys in the future and as consumers ሁሉም ሰው እየጠበቀ እኔም እየጠበቅኳችሁ ነው and I'm actually excited በጣም so the next segment we'll try to make it short is practical beauty wisdom የሚል segment አለን so በዚህኛው ላይ let's get practical እንሆንና our audience wants to know how to incorporate እነዚህን ingredients በdaily routineናችን ላይ እንዴት incorporate እንደምናደርገው አጭር maybe አንዳንድ ingredient መርጣችሁልን you can tell us now so specifically ግዛው can you share simple DIY የሆነ recipe ሰው በየቀኑ የሚጠቀመውን for coffee oil so እንዴት እንጠቀመው በየቀኑ? እሺ እንግዲህ አሁን የኮፊ ኦይል ስንጠቀም ሮስትድ እና ግሪን አለ። ሮስትዱም ግሪኑም ከማዲያት ጋር በተያያዘ ከዳርክ ሰርክል ጋር በተያያዘ ይነና ምንድነው ከሁለቱም ሁለት ጠብታ አድርገን ከተጠቀምናቸው ከ10 ደቂቃ በኋላ ቆዳሽን ስታዩ ፔኔትሬት አድርጓል ኦልሬዲ ኦይሉ አይታይም which is synthetic አይደለም ማለት ነው። ከዛ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ቆይተን ሰንስክሪን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ከሰንስክሪኑ በኋላ ሜካፕ ምን የሚቀባ ሰው ማድረግ ይችላል፣ ችግር የለውም። ለማዲያት ሲሆን በዚህ መልኩ እንጠቀማል። አክኒ ሲሆን ሮስትድ ኮፊ ኦይሉ ብቻውን ለአክኒ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ኦይሉን ስለሚወስደው አሁን ቁስል ቡና ይደመደማል አይደለ? ለምንድን ነው? ፍሉዱን ስለሚወስደው ነው። the same thing ይሄኛም ሮስትዱ ያንን ፍሉዱን የመውሰድ ወይ ደግሞ ፐሱን የመውሰድ ነገር ስላለው ሮስትድ ኮፊ ኦይሉ ለዛ በጣም ቆንጆ ነው። በካፌን ደረጃ ግሪኑ ነው ሞር ካፊን ያለው። ብዙ ሰው ሮስትዱ ነው የሚመስለው፣ ግን ግሪኑ ሞር ካፊን ያለው። ግሪኑ ደግሞ ዳርክ ለሆነ እንትን ድራይ ለሆነ ቆዳ ሞይስቸራይዝ ለማድረግ በጣም ቆንጆ ነው። ሮስትዱ ለድራይ ቆዳ አይመከርም። ኦይሊ ለሆነ ቆዳ ግን ሮስትዱ is amazing. Thank you so much. I hope you guys are taking notes. So I think I'm oily, so you recommend roasted bean oil? Yes. Okay, cool. Let's see. So Mati, what should people look for when choosing natural beauty products, and how can you use it like for everyday life? So I think what's best to look for is probably origins. So where are people sourcing? I'm always, if I'm buying, the kamam, the oils, what ingredient is what it's saying on the front really what it is in the back? Is inside the bottle 100% min? So verifying the quality and the transparency in the ingredients I think is number one. And then I think beauty is kind of inside out. So minim binfellig outside binqabba internally health balance kalelo ጤና እንትን ከሌለን ካልተሰማን it's going to manifest outwardly. So trying to keep a good balance of internal health and external beauty I think is what I could recommend. That's probably the best advice we can ever get. So to Faven, what should people how can someone start their beauty journey with Ethiopian ingredients? Small. I think similar to what we'll usually tell anyone that kind of comes to us as a customer, I think start with where you feel the biggest need. So I think for some people, they're really looking at their face and the skin and want to prioritize that. And if that's the case, then kind of the recommendation would be to start there, because አንዳንዴ overwhelm ያደርገናል። like የሆነ በአንድ ቀን ተነስተን ኦኬ የቆዳዬንም የፀጉሬንም የጤናዬንም የሁሉንም ስትይ like overwhelm ያደርግሻል እና I think make it like more of a gradual process, and then you can layer it on ቀስ እያልሽ you layer it on. I think the best routines that I've seen are the ones where like
they're very simple, but they're consistent. So your products, if you're not looking at them, at least እንደኔ አይነት ሰው like የሆነ ፊት ለፊት ከሌለ አላረገውም, you know. So ፊት ለፊት ደግሞ ያለው ተደርድሮ ማአት ነገር ከሆነ defeats the purpose አይደል? So just have it very like simple, straightforward, in a place that you can access every day. If it's a night oil, then maybe, you know, bedside, or, you know, by your mirror, whatever it is. But I think like making it simple and not make it easy for yourself. And similarly to, you know, and I drink a lot of herbal teas. I love coffee, obviously, good. I also really love herbal teas, and so I have my little bottle that I carry with me everywhere. So again, just making it easy for you, so that the consistency, and not the more you start to focus on building that for yourself, the easier it becomes. And not before you know it, you become that person that you want it to be. So that I appreciate. Exactly. I think the journey matters more than the ending, maybe, because once you see what you're doing is working, I think you're going to be more happy with what you're doing. Exactly. So we're concluding, basically. I wanted to maybe give a chance from our audience. ጥያቄ ካላችሁ of course መጠየቅ ትችላላችሁ። እጃችሁን አሳዩና you can always ask. ካልሆነ just last thoughts ነው የምንቀበለው. So let's wait ትንሽ. እና any ጥያቄ ካላችሁ please you can come forward, or I can come to you እና ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። Yes, ma. Oh, that's I think it's probably for you guys. እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ኤልያስ እባላለሁኝ። በተለይ ከነገርከን አንፃር ለሀገር ማሰብ እና ደግሞ ቢዝነሶችን ትቶ ለቀጣይ ትውልድ እነሱን መሰረት ያደረገ ስራ መስራት እንዲሁም ሌሎቻችሁም እጅግ ሊያስመሰግን ይገባል። በጣም ነው የማመሰግነው። ግን የኔ ጥያቄ ምንድነው ለሁሉም የስራ እድል ከመፍጠር አንፃር ንጹህ የሆኑ አከፋፋዮችም ሊኖሩ ይችላሉ ተቀበለው የሚያከፋፍሉ እና ለምን ዘጋኸው? ይህን ያህል ድሪም ካለ እንደገና ደግሞ የምታስበው ለትውልድ ከሆነ ያው ቅብብሎች ስለሆነ ስራው እዛ ጋር ሙሉ ለሙሉ ከመዝጋት ደግሞ ተርስ ላላቸው ካምፓኒዎች የመስጠቱን ነገር ለምን ዘጋኸው የሚለው ነገር ነው። አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ከዚህ በፊት አባይ ቲቪ ላይ ይሄ ጥያቄ ቀርቦልኝ ነበርና አልዘጋነውም። ምንድነው ያደረግነው? ፍራንቻይዝ እንዲከፍቱ ማለት ፕሮዳክቱ ፒዩሪቲውን እንድጠብቅ ለመከታተልም ለመቆጣጠርም ከሌላ ፕሮዳክቶች ጋር ሚክስ እንዳይሆንም ያለውን ነገር እስክንጠነክርም ድረስ ወይ ደግሞ የተሻለ ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም እስክናመጣ ድረስ ምንድን ያደረግነው ብራንች ክፈቱ ነው ያልነው። ብራንች ለሚከፍት ሰው ኦፕን ነን። ስለዚህ አንድ አሁን እኛ ጋር ብትመጣ ያለን ፕሮዳክት አንድ አይነት ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ያንን ፕሮዳክት ኤግዛክትሊ ዱፕሊኬት አድርጎ ሌላ ቦታ ላይ ኦፊስ ለሚከፍት ሰው ኦፕን ነን። እንደውም በዚህ ሁኔታ ከኛ ወስደው ኡጋንዳ ውስጥ የከፈቱ አሉ እና ብዙ ሞክረናል። ግን እንዳልኩ ከሌላ ፕሮዳክቶች ጋር ሚክስ ካላደረኩኝ የሚለው ሰው ስለበዛ ያንን ፒዩሪቲውን ለመጠበቅ ምክንያቱም ከየት ጋር መጥቶ ምን እንደተቀላቀለም አይታወቅም። አሁን ፋርማሲ ውስጥ ሱፐርማርኬቶች ውስጥ ብዙ ተጠይቀናል። ግን ከየቱ ጋር መጥቶ እኛም አሁን ድሪማችን ትልቅ ይሁን የምንሰራው ነገር ትልቅ ይሁን እንጂ በጣም ትልቅ ድርጅት አይደለንም። ማለት ኮንሳይመንት ሰጥተህ ምን ብለህ ያንን ገንዘብ ለመሰብሰብ በጣም ብዙ ካፒታል የሚጠይቅም ነገር ስለሆነ እዛው ሳንሆን ሎኬሽን እየከፈትን በሄድን ቁጥር ስትሮንግ እንሆናለን። ፒውር ፕሮዳክት ይኖራል። አሁን እኛ እዚህ ጋር ከኛ ሌላም ይኖራሉ። እዚህ ደግሞ 3 አለን። ኢን ፊውቸር እግዚአብሔር ብሎ አንድ ላይ ኮላብ አድርገን ብንሰራ ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝማችን ይጠናከራል። ሁሉ ሰው የራሱ እውቀት ስላለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሆኑ ችግር የለም እና አሁንም ቢሆን
ራሱን ችሎ ሌላ ሎኬሽኖች የሚከፍት ሰው ለስራ ፈጠራ ብቻ ሳይሆን ለሚገዛውም ሰው ተደራሽነት ስለሚኖረው ያንን እንደፈቀድን ነው፣ አልከለከልንም። Okay, so thank you. And ጥያቄ ከሌለ ሌላ ጥያቄ ከሌለ I think we could move on to final thoughts, and በዛውም you can answer what's next for your brand የሚለውን and one final tip ካላችሁ for our audience በዛው አጠቃላችሁ። ከማን እንጀምር? ከፌቨን እንደዛ እንሂድ። Okay. እንግዲህ ለማንኛውም ሰው ያለኝ ምንድነው ሀሳብ ማካፍለው ከራሴ ከተሳካልኝ is always check what's on your ingredients for any product that you buy. እና most of the things that you look on there should be familiar. የሆነ በጣም ኬሚስትሪና ሳይንሱ ከበዛ እየራቀ ትንሽ ከኔቸር መጥቷል የሚል አስተሳሰብ አለኝ የግል። so በተቻለ መጠን like really look at your ingredient list anytime you try something. በትንሹ like እጅ ላይ መሞከር ምናምን አለ አይደለ, like just make it easy for yourself. That would be like the very small tip. I think the bigger ask that I would make of everyone is to really support locally produced products. You know, a lot of us have worked very, very hard to try and build what we've done. And አንዳንዴ it's such a shame that we're having to compete with like imported, even rosemary oil that I've seen, I think from like Miel Organics or a bunch of brands that are maybe like 10 to 20 times higher in price, but somehow because የውጭ ሀገር ፕሮዳክት ስለሆነ ይበልጥ የተሻለ ነው የሚላለ. Of course I'm not saying ሁሉ ነገር አገር ውስጥ የተሰራ በተመሳሳይ ኳሊቲ ላይሆን ይችላል። እርግጥ ግን በተቻለ መጠን ያለውን ሁኔታ አጣርቶ to really support local brands and local manufacturing. I think the same thing. Basically, we're also competing with imports, even though the product that we're developing is 100% sustainable. It's natural compared to the import, which is, you know, based on plastics and other chemicals. ግን ያው የተለመደው የውጭ ሀገር ብራንዶች more, you know, we have more trust in them. So I think having more trust in our local communities, our local products, our local brain power is something that we need to all do. እዚህም locally, you know, እዚህም ያሉ ሰዎች support እያደረገን ብራንዶች is something I hope everyone will do. አይ ቲንክ ሁለቱም ብለውታል። ምንድነው ከመጀመሪያ ሁላችንም ስንጀምር ከውጭ ፕሮዳክቶች ጋር ኮምፒት ነው ያደረግነው። አሁን ግን ኮምፒት አይደለም ያደረግነው፣ ዊ ቢት ደም ሆነስትሊ። የትኛውም ማርኬት ላይ ያለ ከውጭ የሚመጣ ኮስሞቲክስ ፕሮዳክት ኤደብል የሆነ የለም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንሰራቸው ሁሉም ማለት አይደለም እንዳሉት፣ ግን ኤደብል የሆነ ፕሮዳክት ሰርተናል። ዓለም ላይ የማይገኝ ፕሮዳክቶች ሰርተናል። ስካይላይት በዚህ አጋጣሚ መናገር እንፈልጋለን። ስካይላይት ባይ ዘ ዌይ ቦታ ያገኘ ነው ጠይቀን አይደለም። ጀርመን ድረስ ሄደው ተወዳድረውበት አንደኛ ስለወጡ ነው ያን ቦታ የሰጡን። ዳት ሚንስ ሎካሊ ስለሆነ አይደለም። ግን ሶሪ ቱ ሴይ ዛት እዛ ጋር የተቀመጠው ሰው የውጭ ሀገር ሰው ሆኖ የኸርባልን ጥቅም ስላወቀው ስላመነን ነው። በብዛት እርግጠኛ ነኝ እነሱም ሊያጋጥማቸው የሚችለው ችግር ባንክ ጋር በምትሄጂ ጊዜ ወይ ሌላ ኦፊሻሎች ጋር በምትሄጂ ጊዜ ነጮቹ ሳይሰሩት እንዴት እናንተ ሰራችሁት የሚለው ነገር በጣም ሞራል የሚነካ ነገር አለው። ግን ደግሞ ሰርተን አሳይተናል። እሷም ደቡብ ሄዳ ጫካ ውስጥ ስትገባ ምን ያህል ችግር እንደምታይ ይገባኛል። እሷም የራሷን ፕሮዳክት ታረግ። ሁላችንም የሄድንበት መንገድ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ለማሳመን ብቻ ሜድ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር በቃ ሁሌ ጤፉም ያው እንጀራውን ቅይጥ ነው፣ ሸክላ ምናምን እየተደረገ ሁሉ ነገር ስለተለመደ ህዝቡም ቢጠራጠር የምንፈርድበት አይደለም። ግን ደግሞ ሰርተን ማሳየት አለብን። ሰርተን ስናሳይ ቴክስት ታይም፣ ግን ከሬጅ ካለ የእውነት ከሆነ ጉዞ የእውነት ከሆነ ጊዜ ይወስዳል እንጂ
ያው ኦነስትሊ አሁን ከውጭ ከሚመጡት ፕሮዳክቶች ኢቨን እኮ መቼ መርከብ ላይ ምን ያህል እንደቆየ ምናምን የምናውቀው ነገር የለም። ብዙ ፕሮዳክቶቹ እንደገና ኤክስፓየር ዴታቸው እየተመታ ምናምን እናውቃለን አይደል? ይሄ ግን በዚህ አጋጣሚ ግብርና ቁጥጥሮች ራሳቸው በየ6 ወሩ ቼክ ማድረግ አለብን፣ ኮንትሮል ይደረጋል። እንደገና ከዚህ በፊት ሚሊኒየም ውስጥ በነበረ ትልቅ ዝግጅት ላይ መድኃኒትን ጨምሮ አሁን አይ ቲንክ ወደ 36% የሚደርስ መድኃኒት እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ መመረት ጀምሯል። 36% ደርሰናል። ስለዚህ መድኃኒት ስንል እንግዲህ ኢንተርናሊ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ስኪን ኬሮች ራሳቸው መድኃኒት ናቸው። ብዙ ነገር አለ እና ኮምፒት ማድረግ ብቻ ሳይሆን በእውነት ኮርተን የምንናገርበት ቢት አድርገናቸዋል። ከዚህ አልፈን ፕሮዳክቶቹን አምጡ እስከ መባል ድረስ ደርሰናል። በእርግጠኝነት የእነሱን ፕሮዳክት ይሄን አልሰማነው ይሆናል እንጂ ብዙ ቦታ ደርሷል እና ዋናው ትልቁ ነገር ራስን ማመን ነው። ሁሉ ነገር አንድ አይነት ኢንግሪዲየንት የለውም፣ ግን ችለናል። Thank you so much. So thank you guys for listening. I hope በጣም ብዙ ነገር ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ. I know I have. And ከዚህ በላይ ብዙ ነገር እንጠብቃለን. And yeah, this concludes our discussion. Thank you. በጣም አሪፍ ሴሽን ነበር አይደል? ቅርታ አጨብጭቡላት ለቤተል ባካችሁ። ሺ did a fantastic job። በጣም ቆንጆ አርጋ ነው ሞዴሬት ያደረገችው እና ፓናሊስቶቻችን በጣም ትልቅ ትምህርት ሰጣችሁናል። የራሳችሁን ብራንድ ማሳደግ የምትፈልጉ በተለይ ደግሞ ሄርብስ ላይ መስራት ለምትፈልጉ አግኟቸው። በሚገርም ሁኔታ ወደ ሩታችን እየተመለስን መሆኑን ማሳያ ናቸው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ከድሮ ጀምሮ ነበሩ። ባይ ዘ ዌይ የኢትዮጵያን ታሪክ ስታነቡ እነዚህን ከሄርብስ ከተለያዩ ቅጠሎች ከተለያዩ አትክልቶች ይሰሩ የነበሩ በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች ነበሩ። ኦፍ ኮርስ መሀል ላይ ሉዝ አረግናቸው። ከዛ ደግሞ አሁን ሪክሌም እያደረግን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሎካል ፕሮዳክቶችን ዴቨሎፕ ስናደርግ አክቹሊ እንደምን እዩት መሰላችሁ? እንደ አንድ ፕሮዳክት ብቻ ሳይሆን ናሬቲቭን ሪክሌም እያደረግን ነው። የራሳችንን ስቶሪ እንደገና እየጻፍን ነው። የራሳችንን ታሪክ እንደገና መድገም እየጀመርን ነው። ስለዚህ it goes beyond product, it goes beyond services. So yeah, ሌሎቹ ከሚያወሩልን እኛ እናውራበት ብለን ነው። ሌሎቹ ከሚሰሩት እኛ እንስራ። አሁን የተቀመጣችሁም ትነሳላችሁ፣ ዳርዳር ያላችሁም ትመጣላችሁ። እስካሁን ድረስ በብዙ ነገር አወራን። ብዙ ፕሮዳክቶችን አያችሁ። ስለዚህ ሜንታል ሄልዝ አልን፣ ፊዚካል ሄልዝ አልን፣ ውበት፣ ጤና፣ ጥንካሬ ምን አልንና ምን ቀረን? ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ቀርቶናል። ተንቀሳቀሱ ተብለናል። ስለዚህ እሱንም አልዘነጋንም። ቦታ አዘጋጅተንላችኋል። ሁለት ነገሮች አሁን ሳይመልቴኒየስሊ እናደርጋለን። የመጀመሪያው አፍሮሂት ኪክቦክስ ቲቪ ባይ ሀምራዊት፣ ሁለተኛው ደግሞ አክቲቬት ኤሮቢክስ ባይ ኤርሚያስ። ሶ ኪክቦክስ የምትፈልጉ ውጪ ትወጣላችሁ አሉ የኛ አሸሮች ጥቁር ቲሸርት ያደረጉ እነሱ ይመሯቸዋል። ስለዚህ ከሀምራዊት ጋር አፍሮቢት ኪክቦክስ ታረጋላችሁ። ኤሮቢክስ ለምትፈልጉ ደግሞ ከኤርሚያስ ጋር እዛ ጀርባ ትሄዱና አሁን ካለንበት ስቴጅ ኦፖዚት ሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሮቢክሳችንን እንሰራለን። እኛ እንግዲህ ስፖርት መስሪያችንን ታጥቀን የመጣን እንሄዳለን። ዛሬ ዝንጥ ብላችሁ ደግሞ ሃይ ሂላችሁን አርጋችሁ የመጣችሁ ሳይደግ አረጋችሁ እንኳን ዘነጣችሁ፣ ነገ ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው።
እንደገና የስፖርት መስሪያችሁን ለብሳችሁ። ስለዚህ አሁን ፊዚካል እንቅስቃሴያችንን እናድርግ። ገና ነው አላለቀም፣ እስከ 12 ሰዓት አለን። እዩ የቀራችሁ ነገር ካለ ዛሬ ከወደዳችሁት ፎቶ ካነሳችሁ ቪዲዮ ካነሳችሁ እባካችሁ ታግ አድርጉን። አፍሮፌስት ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ አፍሮፌስት አለ። ታግ አድርጉን። እኛም የናንተን ሪፖስት እናረጋለን፣ ሼር እናደርጋለን። ነገ እናያችኋለን ሆፕፉሊ። አልበለዚያ ደግሞ ሰውም እናንተ የምትልኳቸውንም ሰዎች እናያለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። I hope you had a great time. I did. ገና ነገም ይኖረኛል አሪፍ ጊዜ። ስለዚህ ሁላችሁም መልካም ምሽት። አሁን እንሂድና ስፖርታችንን እንስራ። ደህና ደሩ።